Greetings to all dear saints and the servants of the Lord in the name of the Lord Jesus Christ. കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാർക്കും സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എന്റെ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. What a privilege once again to sit together under the sound voice of our dear Lord. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ശബ്ദത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ഇന്ന് രാത്രി ഒരിക്കൽ കൂടി ആയിരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് എത്രയോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ ഒന്നാണ്. The Lord is good and they that know him shall experience his goodness in their life. കർത്താവ് നല്ലവനാണ്, അവനെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിയുന്നതും എത്രയോ നല്ല കാര്യമാണ്. As far as the evening meetings concerned, this is my last meeting. രാത്രി യോഗങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്റെ അവസാനത്തെ സന്ദേശമാണിത്. And I want to thank all the assemblies participating in this convention. ഈ കൺവെൻഷനിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ സഭകളെയും ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. Also the Kumbanad Convention Committee, I want to thank them for having extended the invitation to me and to come and to minister the word of God here. ഇവിടെ ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിക്കുവാനായിട്ട് എന്നെ ക്ഷണിച്ച കൺവെൻഷൻ കമ്മിറ്റിയോടുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദിയും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. There is no doubt that God would like to communicate his truth to you and to me. എന്നോടും നിങ്ങളോടും ദൈവത്തിന് തന്റെ സത്യം അറിയിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. So oft times God has called his people together that he might speak the very heart of his to his people. അതുകൊണ്ട് ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ വിവിധമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടുകയും അവരോട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. There has been always one complaint from the Lord. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് ഒരു പരാതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. He that hath an ear, let him hear. ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ. Let him hear. അവൻ കേൾക്കട്ടെ. This evening may we have the ears to hear the word of God. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവവചനം കേൾക്കുവാനുള്ള ചെവി നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ. Each day the Lord was speaking to you and me. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. On the day one we heard what is good and pleasant to the Lord. ഒന്നാം ദിവസം എന്താണ് നല്ലതോ മനോഹരമായിരിക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. What is the help of the Lord for the people of God? ദൈവജനത്തിന് എന്താണ് സഹായകമായിരിക്കും നമ്മൾ We ശ്രദ്ധിച്ചു. also heard about the arm of the Lord. ദൈവത്തിന്റെ ഭുജത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. We heard about the love of the Lord. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടു. We heard about the touch of the Lord. ദൈവത്തിന്റെ സ്പർശനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുകയുണ്ടായി. We also have heard about the vision of the Lord. ദൈവത്തിന്റെ ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് നാം കേൾക്കുകയുണ്ടായി. We have heard about the gospel of the Lord. ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം നാം കേൾക്കുകയുണ്ടായി. We have heard about the joy of the Lord. ദൈവത്തിലുള്ള സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുകയുണ്ടായി. Praise God for all these things are only kept in the person of the Lord Jesus Christ. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ ഇതെല്ലാം സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. And this evening with that desire in our heart we stand before you to exalt the very person of the Lord Jesus Christ. ഇന്ന് രാത്രിയിലും അതേ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുവാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. As a basis for our message, will you please turn with me to Ephesians chapter 3. ഇന്ന് രാത്രിയിലത്തെ വചന വിചിന്തനത്തിന് ആധാരമായിട്ട് എഫേസ്യ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കുന്നു. We shall read from verse 14:14. 14-ാമത്തെ വാക്യം. For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named, that he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us, unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. 14 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. അത് നിമിത്തം ഞാൻ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകല കുടുംബത്തിനും പേർ വരുവാൻ കാരണമായ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ മുട്ടുകുത്തുന്നു. അവൻ തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ധനത്തിന് ഒത്തവണ്ണം അവന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾ അകത്തെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടേണ്ടതിനും ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കേണ്ടതിനും വരം നൽകണം എന്നും നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ വേരൂന്നി അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടവരായി വീതിയും നീളവും ഉയരവും ആഴവും എന്ത് എന്ന്
സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും കൂടെ ഗ്രഹിപ്പാനും പരിജ്ഞാനത്തെ കവിയുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ സ്നേഹത്തെ അറിയുവാനും പ്രാപ്തരാകുകയും ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ നിറവിനോളം നിറഞ്ഞു വരികയും വേണം എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്നാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തപരമായി ചെയ്യുവാൻ നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ കഴിയുന്നവന് സഭയിലും ക്രിസ്തുവേശുവിലും എന്നേക്കും തലമുറ തലമുറയായും മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. ആമേൻ. May the good Lord bless the reading of His holy word. നല്ലവനായ ദൈവം വായിച്ച വേദഭാഗത്ത് നമുക്ക് അനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുമാറാകട്ടെ. The focus for our attention for this evening will be from the verses that we have just read, 17 end of it and verse 18. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ 17-ാം വാക്യത്തിന്റെ അവസാനം മുതൽ അതിന്റെ അന്ത്യം വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height. ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വേരൂന്നി അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടവരായി വീതിയും നീളവും ഉയരവും ആഴവും എന്ത് എന്ന് സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും കൂടെ ഗ്രഹിക്കണം. This is the prayer of the man of God for the people of God. ദൈവജനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ദൈവദാസന്റെ വിലപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. This prayer is something very much is the matter of the heart of the Lord Jesus Christ himself. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ പ്രാർത്ഥനയും ഇതുതന്നെയാണ് എന്നതിന് സംശയമില്ല. What the Lord desires for his people, here is a man of God praying for the same thing for his people. ദൈവം തന്റെ ജനത്തെക്കുറിച്ച് എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതേ കാര്യം തന്നെ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. So we would like to title this message, The Desire of the Lord for the people of God. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ പ്രസംഗത്തിന് ഒരു തലക്കെട്ട് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ ആഗ്രഹം എന്നുള്ളതാണ്. If you ask one question to yourself, what is the desire of the Lord after all in my life? ഇന്ന് രാത്രി ഒരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എന്റെ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ ആഗ്രഹം എന്താണ്? Having read those verses, we find it is twofold, that we should be constrained with the love of the Lord Jesus Christ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് നമ്മെ നിർബന്ധിക്കുക എന്നുള്ളത്. That we should be constrained with the love of the Lord Jesus Christ. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്താൽ നാം നിർബന്ധിക്കപ്പെടുക. How can one be constrained with the love of the Lord Jesus Christ? എങ്ങനെയാണ് ഒരുവൻ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്താൽ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത്? Unless one comprehend the love of the Lord Jesus Christ. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ ഒരുവൻ ആദ്യമേ ഗ്രഹിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. So the desire of the Lord Jesus Christ, കർത്താവിന്റെ വലിയ ആഗ്രഹം, first of all, to comprehend that every saint should know about it. എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരും ഇത് ഗ്രഹിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. And having known the love of the Lord, they might be constrained to live their life for the glory of God. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ ഒരുവൻ ഗ്രഹിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ ദൈവ സ്നേഹത്താൽ അവൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടും. After all, the whole Bible would summarize in one word and say, the love of God for the people. ദൈവ വചനത്തെ അതിനെ സാരാംശമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ, ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം തന്റെ ജനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ. That is the ultimate thing that God desires in your life and my life. എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ആത്യന്തികമായിട്ട് ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണ്. Whenever we talk about the love, നാം എപ്പോഴല്ലേ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുമോ, in the definition of the world, it is always the love that is more important, love of a mother to the son. ആ സ്നേഹത്തിന്റെ നിർവചനം പറയുമ്പോൾ ഒരു അമ്മ തന്റെ മകനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ Which is ഉപരിയായിട്ട് said to be the highest of all loves. അതാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പാരതമ്യം. But when you open the Bible, നാം വേദപുസ്തകം തുറക്കുമ്പോൾ first time when the love is mentioned, ആദ്യമായിട്ട് സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് it is പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. not about the love of mother to the son, ആ അമ്മയ്ക്ക് മകനോടുള്ള സ്നേഹം എന്ന but നിലയിലല്ല, it is love of the father towards the son. സ്വർഗത്തിലെ പിതാവിന് തന്റെ മക്കളോടുള്ള സ്നേഹം. That's what we read in Genesis chapter 22 verse 1 and 2. അതാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 22-ാം അധ്യായം 1-2 വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ When വായിക്കുന്നത്. God called Abraham അബ്രഹാമിനെ ദൈവം വിളിച്ചപ്പോൾ and asked him to take his only son, the son to whom he loved very much. തന്റെ ഏകയാതനായ പുത്രൻ താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന തന്റെ മകനെ യാഗം കഴിക്കാൻ പറയുകയാണ്. Love of God the Father towards his creation is the greatest of all love. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം തന്റെ സൃഷ്ടിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലുത്. Beloved, God wants us that each one of us should comprehend the love of the Lord before us. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നാം എല്ലാവരും ദൈവ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. And having comprehended that, we should be able to constrain to live in the same love for the glory of God. ആ ദൈവ സ്നേഹത്തെ ഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവ സ്നേഹത്താൽ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ട് ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ കഴിയും. Why do I repeat these phrases again and again? ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രസ്താവന പിന്നെയും പിന്നെയും ആവർത്തിക്കുന്നത്? While very reason that I am in the Brethren
assemblies. ഞാൻ ഇന്ന് ബ്രദറൻ സഭയിലായിരിക്കുന്നതിന്റെ മൂലമായ കാരണം For last 26 years, കഴിഞ്ഞ 26 വർഷങ്ങളായിട്ട് undoubtedly it is for the truth and the doctrine and the New Testament principles that we hold on to. നാം പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ നിയമ സഭാ ഉപദേശങ്ങൾ. But besides all this, അതിന്റെ എല്ലാം മറുവശത്ത് it was the love of the God's people that I experienced in my personal life. ദൈവത്തിന്റെ അമിതമായ സ്നേഹം എന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്നു While I എന്നുള്ളതാണ്. was doing my training in the Indian Air Force, ഞാൻ എയർഫോഴ്സിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടം, having my parents died at my early age, സഹോദരന്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ മാതാപിതാക്കന്മാർ തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. I was just an orphan then. അന്ന് താൻ ഒരു അനാഥനായി മാറി. With my small job, I was in the place called Allahabad. ചെറിയ ജോലിയോടുകൂടെ അലഹബാദിൽ തന്നായിരിക്കുകയാണ്. There wonderfully the Lord brought me in contact with the people of God. അവിടെ വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് ദൈവജനവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പുലർത്തുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി. Lord's servant, Brother P.S. Samu, and now one who is with the Lord is Brother M.M. Matthew. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ P.S. സാമു ഇന്ന് നിത്യതയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന M.M. മാത്യു. I would salute them for all that they have rendered unto this person. അവർ സഹോദരന്റെ ജീവിതത്തിൽ നൽകിയ ആ കാര്യങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാൻ അവരെ കുറിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. Not only they have taught me the word of God, അവർ ദൈവവചനം പഠിപ്പിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല, for my local assembly was my Bible school. എന്റെ പ്രാദേശിക സഭയായിരുന്നു എന്റെ ബൈബിൾ പഠനശാല. And my local assembly where I experienced and enjoyed the love and the affection of God's people. പ്രാദേശിക സഭയിൽ ദൈവ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവജനത്തിന്റെ ആ വലിയ ആഗ്രഹവും അനുഗ്രഹവും അനുഭവിക്കാനിടയായി. And today it being a missing factor among the people of God, എന്നാൽ ഇന്ന് ദൈവജനത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. God is concerned about it. ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ചിന്തയുള്ളവനാണ്. God is desiring that we should comprehend that love and be constrained with that love. ദൈവ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് നാം ഗ്രഹിക്കുകയും ദൈവ സ്നേഹത്താൽ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. And that's what we read in the Bible. അതുകൊണ്ടാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നത്, We love him because he first loved us. നാം അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നു കാരണം അവൻ ആദ്യം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു. The Lord Jesus Christ said, I give you the new commandment. യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ കൽപ്പന നൽകുന്നു. John's Gospel chapter 13 verse 34 and 35. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 13-ാം അധ്യായം 34-35 A വാക്യങ്ങൾ. new commandment I give unto you, ഒരു പുതിയ കൽപ്പന ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു, that you love one another, നിങ്ങൾ അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കണം, even as I loved you.